ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आपण निकट में आज उपस्थापना करी नमः आउ स्वाहा आर प्रयोग कौन एवं तार यथार्थता केते मु जहाँ कहे से मुझे पूर्व प्रस्तुति करे ना तेणु कहला समय मोर टिके तालमेल एपट सेपट हो जापे से मो पूर्वर आपण निकट में क्षमा प्रार्थी। आपण मैंने जानी आम विशेषतः शिवों साधन प्रथम मंत्रटी जोटा आम कहू सी है ओम नमः शिवाय। आपको किसी जन षडाक्षरी कहते पंचाक्षरटा ओम जदि प्रणवटा को आम काढ़ीदेवा ताले नमः शिवाय ना शिवाय नमः। संस्कृतर गोटे मजा जिनस जे आप एपट सेपट कर लगे भी से शब्द रूप धातु रूप एत सुंदर रूप अना से सामान अर्थ ही बुझे। आपण मो सहित अच्छु तुम मया सह आगच्छ मया सह आगच्छ तुम क्षमा करेंगे मु तो कौन सांस्कृतिक विद्यान नुहे जहाँ स्कूल समय पढ़ी तेज छाड़ू आम आसवा विषय वस्तु उपरको नमः कौन। नमः गोटे साधारण शब्द नुहे आम जितेबाला मु ईशा योगा सेंटर कोयम्बाटूर थी से आम समस्त नमस्कार नमस्कार करूँ जिते आप नमस्कार करें कारण है आपण जितेबाला अन्य निकट में निजर मुंडटा नआंती आपण गोटे निजर अहंकारटा सरी जाए। यहाँ है गोटे द्वितीय है जो कौन ईश्वर को आप नमः बोली कहते किए कौन तार माने कौचे मु तार गोटे भल माने रखे न मम मु नुहे तमें सब कुछ अर्थात संपूर्ण समर्पण। तेणु नमटा गोटे तांत्रिक शब्द नुहे बा गोटे काम्य उपासना कला भाया शब्द नुहे यहाँ गोटे जोगर खूब भल शब्दटीए जोटि कि गोटे साधक तार इष्टों निकट में निजक संपूर्ण समर्पण करने प्रस्तुत। आपण प्रस्तुत अच्छे तो जदि नहांती ताले नमः शब्दटी आपण प्रযোज्य नुहे बा उपयुक्त नुहे। आपण कह ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तार किसी अर्थ ना मु शिवों सांगे मिशीजी जहाँ मुझे आगुरी कही लीन होइबार अर्थ लिंग शिवलिंग सांगे लीन होइबार अर्थ है शिवलिंग। तेणु आप लीन भावनाटी अच्छी भावना आरंभ भावना ही चल तापर धीरे धीरे साधना आपण मन से देह भीतर से शक्ति भी आसीज ताले आपण कहे नमः। से आप देखिए श्रीरुद्रम जोटा आमर शुक्ल यजुर्वेदर तैत्रीय संहितार नमस्ते अस्तु नमस्कार करुचे मुझे कि जिन मगा हो बारंबार विशेषतः तार चमकम जो खंडटी अच्छे से कि नमः जिते आम करूँ से आम निजक समर्पण करूँ ईश्वर को निकट नमो नमः संपूर्ण समर्पण माने मोर आठ किसी अस्तित्व ही रहा नहीं। तेणु प्रथम जो लोकटी नमः रु आरंभ कर तार द्वितीय पर्याय है नमो नमः शिवाय नमः भयवाय नमो नमः शिवाय नमो नमः भी आप पारती किंतु आपण मध्य यही भावनाटी रहा उचित जिते आप नमटी उच्चारण कर नम उच्चारण समय सब सबुठ भल संयोग स्थापन हुए गोटे साधक एवं गोटे इष्ट मध्य। यदि से चिंताधारा से उत्सर्ग मनोभक्ति आपण भितर नहीं ताला आपण नमः उच्चारण करने योग्य नुहति। यहाँ कौन से काम्य उपासना नुहे कि नमः करदे। तेणु आपण मानक विनीत अनुरोध जोड़ा हस्तर कि निज भीतर से समर्पण भावटी आणतु जदि आपण ईश्वर उपासना करुँच तो कारण आम तो अन्य लोक ठकी दे पार निजक केवे ठकी दे पारानी मु केते दूर ईश्वर प्रति समर्पित
କାଲି ସକାଳେ ସତରେ ଶିବ ପଳେଇ ଆସିବ ମୋତେ ନେବାକୁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ହେବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲୁଛି, ସିଏ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ। ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଆପଣ ନମଃଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସେ ଶିବାୟ ନମ ହଉ, ସେ ଭୈରବାୟ ନମ ହଉ, ସେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ହଉ, ଯାହା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତାହା ହେଲା ସ୍ୱାହା। ସ୍ୱାହାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ୍ୟ ଉପାସନାରେ ହିଁ ଲାଗେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ବିଶେଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହୋମ, ଯାହାକି ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ ହେଲା ହୋମ। ତ ଜାଣିନି ଆମେ ଏଇ ହୋମ ବୋଲି କହୁ, ହୋମ ଘରେ ଆମେ କଲେ ଏଇଟା ହୋମ, ସେଟା ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ତୁଳନା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ତାର ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ ବି ଗୋଟେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା। ଆମେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ କରାହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାହେଲା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ବା ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗତାଟା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାହା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲୁ, ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାହା କହିପାରିବେ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ଅଛି, ଜଟିନେ ନମଃ, ସଖିନେ ନମଃ, ସର୍ପେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ, ସେ ନମଃଟା ନ କହିକି ଆପଣ ସର୍ପେଶ୍ୱରାୟ ସ୍ୱାହା, ଜଟିନେ ସ୍ୱାହା, ସ୍ଥିରାୟ ସ୍ୱାହା, କାମାୟ ସ୍ୱାହା, ଯାହା ଆମର ଶିବଙ୍କର ନାଁରେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଫୁଲ ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱାହା ପୁରା ଜୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଖାଲି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଟା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଏଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଆମେ ନିଜର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ କିମ୍ବା ନିଜର ଥିବା ଆମେ ନିଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମେ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାହାଟା କରାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଯଦି ଆମେ ତନ୍ତ୍ର ବା ଟେକ୍ନିକାଲ, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଟେକ୍ନିକ ପୂଜା କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ସ୍ୱାହା ଲାଗିବ। ତାର ଟିକେ ଆଗକୁ ହେଲା, ଯେମିତି ନମୋ ନମଃ କହିଲି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଯେତେବେଳେ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହାଟା ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକି ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ କରିକି ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୂଜା କହିଲେ ମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ଗୁଡ଼ାକର ଅନ୍ତିମ ପୂଜାରେ ସବୁବେଳେ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ଲାଗିଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ନମଃ। ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ନମଃ କରନ୍ତୁ, ନମଃ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବନା ହେଉଛି ସେଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ କରିବାନି। ମୋତେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେ ତେଞ୍ଜିଙ୍କ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନମଃ କହିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗ ନାହିଁ, ନମଃ ଶିବାୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗୀ ସାଧୁଙ୍କ ଭଳିଆ ସମର୍ପଣ ରହିବା ଦରକାର, ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ହସ୍ତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମାଗିବେନି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ ବି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ସାଧନାରେ ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାହା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକି। ଆମେ ଭୈରବ ସାଧନାରେ କିପରି ଆପଣ ହୋମ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ ଭୈରବ କୁହନ୍ତୁ, ଦଶ ଭୈରବ କୁହନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ ଭୈରବ କୁହନ୍ତୁ। ଭୈରବଙ୍କର ହେଲା ଅଗ୍ନି ସମର୍ପଣ, ଶିବଙ୍କର ହେଲା ଜଳ ସମର୍ପଣ। ଏଠି ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି।
ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲା ବି ଆପଣ ସ୍ୱାହା କହିପାରିବେ ଏବଂ ଭୈରବଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା ଅଗ୍ନିରେ କିଛି ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ନମଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେବା ଉଚିତ। କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତ୍ରିକ ଶୈବଜିମ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ଶୈବଜିମ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସ୍ପନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଲା ସ୍ପନ୍ଦକାରିକା, ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜେନ୍ଜି ଜେନେରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇବ୍ସ। ସେ ଭାଇବ୍ସଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ କେବେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ନମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାହାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ କାମ ଉପାସନା ସମୟରେ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ରହିଥିବା ଉଚିତ ବା ସେତିକି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାହା ଓ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହାର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାହା କହିବେ ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଖାଲି ସ୍ୱାହା କହିଦେଲେ ହେବନି। ଅର୍ପଣ ସରିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାହା ସରିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ପଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ସ୍ୱାହାଟା ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍, ଭାବନ୍ତୁନି ସେ କିଛି ଖରାପ ସେନ୍ସ ତନ୍ତ୍ର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ହେଲେ ନମଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ହଉ, ଆଶା କରେ ଆପଣ ନମଃ, ସ୍ୱାହା, ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସମ୍ୟକ୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ସମ୍ୟକ୍ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବେ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ଯେ ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କୁହେ। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ଟିକେ କହିବା ସମୟରେ ତାଳମେଳ ରହିବନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ନା, ମୁଁ ରିହର୍ସାଲ୍ କରେ ନା, କିଛି ପଢ଼ିକି ବି କରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦିଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ମହାଦେବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।